ये यूट्यूब के रस्ते असी सारी दुनिया को दसना चाहते हैं डायरैक्टली पेशेंट के थ्रू कि भी लंबियां चौड़ियां बीमारियों का भी इलाज आयुर्वेद पॉसीबल हैगा। ITP नाम की बीमारी जी है इम्यून डिसऑर्डर्स हैगी है। साडी अपनी इम्यूनिटी साडे खिलाफ हो जाती, साडे सैल मारन लग पैंदी जिहड़े प्लेटलेट्स हैगे ने। पहला आयुर्वेद वाल जांदे नहीं, पहला एलोपैथी डॉक्टर को जाते हैं, फिर उस तो बाद जो कई पैसे भी खर्च करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं। इन्ने सालों की स्ट्रगल कर रहे हैं जिहड़ी कि आयुर्वेद किसी को 3 महीने आराम हो रहा है, किसी को 6 महीने आराम हो रहा है, किसी को साल आराम हो रहा है। मैनू नहीं मिल सकते, तुसीं अपने नेड़े तेड़े कोई सियाणा वैद होएगा उन्होंने मिल लो, कम से कम आयुर्वेदिक दे डॉक्टर को तो मिलो। अं आप 5-7 लाख 8-10 लाख रुपये तो अं लाग बैठे। ब्रीडिंग हो गई, 2 ग्राम ब्लड रह गया सारा, ब्लड सारा अपना नवा दिता मुड़ के। अज साडी बेटी बिल्कुल ही ठीक है। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का। नमस्कार सर, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। आपका नाम? मेरा नाम सज्जन कुमार है। और पेशेंट का नाम? C2। क्या दिक्कत थी पेशेंट को? ITP थी मैम। और कब उनको डायग्नोज हुआ ITP? मैडम 9 साल की उम्र में हो गया। अच्छा, और आप यहाँ पे कैसे आए और आपने पहले कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली? हाँ मैडम, मैंने सफदरजंग में एडमिट किया था ब्रदर। उसकी प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम होते जा रहे थे दिन पे दिन। फिर यूट्यूब चैनल पे देख के डॉक्टर सर विक्रम चौहान जी का, तो मैं यहाँ आया था। जब मेरे भाई के प्लेटलेट काउंट 1000, 3000, 5000, 8000 थे, ये सब प्रूफ है। तो उसके बाद मैंने जब से आयुर्वेद दवाइयाँ ली हैं तो मेरा ब्रदर अब नॉर्मल आज की डेट में 2,34,000 प्लेटलेट्स हैं। क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको जब आपके प्लेटलेट काउंट कम थे पेशेंट के? चेहरे पे दाने हो जा रहे थे, मुंह से ब्लीडिंग होती थी। तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज एडमिट भी हाँ थे? बिल्कुल मैडम। ठीक है। और आपने कौन कौन सी दवाइयाँ ली और आपको डॉक्टर विक्रम चौहान के बारे में कैसे पता चला? मैडम मैं यूट्यूब से विक्रम चौहान सर के बारे में पता लगा और दवाइयाँ ली थी। प्लेटोप्रेन, अश्वगंधा, रसल, मालती रस, इस टाइप की कई काफ़ी दवाइयाँ थी, वो ली थी। और आपने कोई डाइट में चेंजेस भी किए हाँ होंगे? काफ़ी डाइट में काफ़ी चेंज किए। मॉर्निंग में ग्रीन जूस, इवनिंग में रेड जूस और फल फ्रूट ज़्यादा लिए थे। और खट्टे पदार्थ बिल्कुल बंद कर दिए थे। दूध से बना हुआ सारा सामान बंद था, तला हुआ सब बंद था, और नमकीन वगैरह, ये चिप्स वगैरह सब बंद था। बाहर का खाना बंद था, सिर्फ घर का खाना था, वो भी लिमिट का। और जब आप यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे आपके प्लेटलेट काउंट कितने थे? मैम अप डाउन हो रहे थे लगातार, कभी 20, कभी 18, कभी 5, एक बार तो 1000 रह गए थे। उसके बाद अब जब से मैंने सर के साथ दवाई ली है, प्लेटलेट काउंट पहले ही महीने में 1,03,000 हुआ था, दूसरे में 1,36,000 और तीसरे महीने में 1,81,000 हो गए थे। कितने टाइम से आप यहाँ से दवाई ले रहे हो? 6 महीने थे मैम। और अभी आपके प्लेटलेट काउंट बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है मैम, नॉर्मल है मेरा भाई। और अभी भी आप डाइट में जो आपको बताया गया है वो भी फॉलो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल मैडम, अब तक फॉलो है। और जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल बेचिंत होकर प्लैनेट आयुर्वेदा पे आए, बिल्कुल ठीक हो गए ही जाएंगे, 101% से हो रही है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। हाँ जी मैम। सर पेशेंट का नाम? कमलजीत करो, कमलप्रीत कौर। किस चीज़ की दिक्कत सी इन्हां नूं? ITP थी। अच्छा जी। कदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ITP ਬਾਰੇ? ਇਹ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ 30,000 ਸੈੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਫੇਰ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਘਟਣਗੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ CMC ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ITP ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, जो बोनी का टेस्ट होता है, बोनी का टेस्ट दोबारा लेके आए। वो कहते भी सानू तसल्ली होवे भी वाकई ATP है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੈਂਪਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ CMC ਵਾਲਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ITP ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। CMC ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਘਟਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ CMC ਗਏ ਆ, PGI ਗਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜੋ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਰਮਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨੋਰਮਲ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 2,30,000 ਤੋਂ 1,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਡਾਈਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਓ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ। ਚਲ ਬੋਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਲੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਦਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਛੱਡੀ। ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਟਾਤੀ ਸੀ। ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੀ Normal ਜਿਹੀ, ਚਲੋ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ CMC ਤੋਂ PGI ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੱਟਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ, ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ ITP ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ 100% ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 100% ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ 100% ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। तो बड़ी खुशी है कि आज 2 पेशेंट इकट्ठे ITP के जो थे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦਾ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ YouTube ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, 1,25,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ 1,25,000 ਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਟੀਕੇ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ITP ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਮਿਊਨੋ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਕਤ ਪਿੱਤ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਰਕਤ ਪਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਉਹ ਰਕਤ ਪਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਰਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਰਕਤ ਵੇ ਸਰੋਤਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਯਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਪਲੀਹਾ, ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਸਪਲੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਰੋਧ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਰਕਤ ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ITP ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ITP ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਥਰਵੇਦ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ITP ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਰਕਤ ਪਿੱਤ ਨਾਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਤ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਤ ਪਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਸ ਰਕਤ ਪਿੱਤ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ITP ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੈਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਵੈਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ YouTubeਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੋ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੈਦ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ BMS MD ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ YouTube ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।